الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے بیماری کے ایام میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات کی گئی تھی، اور ان میں ایک بات کو وضاحت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم ان ایام میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اور اس بات کو لے کے ہم پریشان نہ ہوں کہ رب تعالیٰ سے میں دعائیں بھی کر رہا ہوں لیکن میری بیماری کے ایام ختم کیوں نہیں ہو رہے. جب آپ کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے اور یقین ہے، ابھی اس معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیں کہ یا رب، دنیاوی طور پہ جو علاج کروانا ہے وہ بھی میں کروا رہا ہوں، اور جو تیرے سامنے اپنی گزارشات کرنی ہے وہ بھی میں اپنے حسب استطاعت جتنا میرے پاس علم ہے، جتنا عمل ہے، اسی کے مطابق یا رب تیرے سے بات کر رہا ہوں. اب مجھے شفا دینی صرف یا رب تیرا کام ہے، مجھے تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اگر میری بیماری کے ایام لمبے ہوتے جا رہے ہیں تو یا رب اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں، تیرے فیصلے بالکل انصاف والے ہیں، میرے لیے بہتر ہوں گے. یا رب تو میرے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آج کی پہلی بات، اسلام کے اندر بیماری کے ایام میں جو ہدایات دی گئی ہے اس میں سے ایک مسئلہ تیمارداری عیادت کا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ میں وہ شریک ہوں، اور ایسے لمحات میں جو لوگ انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ بندے اس انسان کو زندگی بھر یاد رہتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں ہے جو میرے مشکل کے ایام میں میرے پاس آتا تھا. جب میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا تو
فلاں بندہ میری تیمارداری مسلسل اتنا وقت، اتنے مہینے، اتنے سال میری بیماری رہی، فلاں بندے نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ کو محسوس کرے اور اس کے دکھ کے ایام میں، گھڑیوں میں اس کے لیے دعائیں بھی کرے اور اس کے پاس جا کے اس کو تسلیاں بھی دے۔ تو اس بارے میں اسلام نے اس قدر واضح رہنمائی کی ہے اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کی صبح کے وقت تیمارداری کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتوں کا گروہ اس تیمارداری کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک تعداد، ایک جماعت ہمارے لیے دعائیں کرے رحمت کی، بخشش کی، تو ہم اپنے بھائیوں کی تیمارداری، یہی تو وہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے دکھ کو محسوس کریں، اور جہاں آپ اس دکھ کو محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی آپ کو عظمت والا بنائے گا اور آخرت میں بھی اس نیکی کا ایک بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر یہ تیمارداری، اس کی اہمیت اس قدر واضح ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کا محلے دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ اس کی تیمارداری کرنے بھی جائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث اس حوالے سے بڑی واضح ہے۔ آپ کے پاس ایک بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس بچے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شخصیت میں کچھ باتیں ایسی اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر آپ کی خدمت کے لیے آ جاتا۔ آپ اس کو کوئی کام بھیجتے، اس سے جو بھی وہ خدمت، جو کام کر سکتا تھا، اس بچے کو اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے۔ اب یہاں آپ اور میں سوچیں، یہ کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں اور شافع محشر ہیں، اتنی عظمت والی ہستی ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے جا رہی ہے، اور آپ اپنے کچھ جانساروں کے ساتھ اس بچے کے پاس گئے اور تیمارداری کی۔ جب آپ پاس گئے، اس بچے کو جا کے آپ نے دیکھا کہ اس کے تو آخری لمحات ہیں، آخری سانس چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسلم، اے بیٹا اسلام قبول کر۔ اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے بھی کہہ دیا، تھا وہ یہودی، مسلمان وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا جس طرح بات کر رہے ہیں ابو القاسم، آپ ان کی بات مان لو۔ اس بچے نے اسلام قبول کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب لوگوں کا، دیکھیں نا، آج ہم صرف بیماری کے ان ایام میں اگر لوگوں کے اس دکھ کو محسوس کریں، اور بیمار لوگوں سے بھی، بیماری یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، وہاں رحمت بھی ہے۔ اگر ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک انسان اس طرح کا تعلق رکھے، کبھی ناشکری کے کلمات اپنی زبان پہ نہ آنے دے، اور جہاں پتہ چلے کہ میرا بھائی، میرا محلے دار، میرا دوست بیمار ہے، وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، نوجوان ہے، امیر ہے، غریب ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے جائیے۔ اس قدر فائدے ہوتے ہیں جب ایک بڑی شخصیت ایک غریب بندے کے پاس اس کی تیمارداری کے لیے آتی ہے، لازمی طور پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت پھر جو وہ تبلیغ کرے گا، دیکھیں نا، اچھا مبلغ، تبلیغ کرنے والا، دعوت دینے والا بندہ تو وہی ہے نا، لوگوں کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، وہ محلے داروں کی نظر میں ہر حوالے سے اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر حوالے سے، غریبوں کی حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، یہ بندہ اس کو پوری کرنے والا ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ غریبوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے
लाजमी तौर पर उनके दिल में अल्लाह ताला आपके हवाले से इज्जत, एहतराम, मोहब्बत को बैठा देगा। फिर आप उस बंदे को जो दीन की बात समझाना चाहेंगे, ऐसे अय्याम में आप बात भी समझा सकते हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी कोई बंदा किसी मरीज के पास जाए तो उसके पास एक दम करे, एक दुआ पढ़े। फरमाया वो कहे अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम ऐ या शफीक। इस दुआ को फरमाया अगर कोई मरीज के पास 7 मरतबा अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम ऐ या शफीक, कि मैं अल्लाह ताला से इस बात का सवाल करता हूँ और अर्श अज़ीम के रब से इस बात का सवाल करता हूँ कि वो अल्लाह आपको शफा दे दे। 7 मरतबा अगर इस दुआ को पढ़ के मरीज के ऊपर दम किया जाए, आपने फरमाया अल्लाह ताला उस मरीज को शफा दे देते हैं। लेकिन अगर इस दुआ को, अगर इस दम को कोई बंदा यकीन कामल से पढ़े, तजर्बे ना करे, जब कुरान और हदीस का कोई बात मेरे आपके सामने आती है तो मैं इस तरह से उसको ना सोचूं कि मैं देखता हूँ, ये दम करता हूँ, शफा मिलती है नहीं मिलती। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बात कह दें और कुरान एक बात का फैसला कर दे, वो बात तजर्बा शुदा है, उसमें किसी बात का कोई शक और कोई शुबा नहीं है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि जब आप किसी मरीज के पास जाएं, उसको ऐसी तसल्ली दें, उसको मजीद परेशान न करें, उसके सामने ऐसी बातें मत करें कि उसके हौसले पस्त हो जाएं। उसको जो भी बीमारी है, उसकी बीमारी की कैफियत जो भी है, आप उसके सामने ये बात कर सकते हैं कि मेरे भाई ये बीमारी के जो अयाम हैं, ये जो बीमारी की कैफियत है, फलां बंदा, फलां हमारा मोहल्लेदार, उसके पास इससे भी ज़्यादा परेशानी थी, उसकी बीमारी आपसे भी ज़्यादा सख्त थी, अल्लाह ताला ने उसको शफा दे दी, वो बंदा ठीक हो गया था। आपके पास ये सख्ती, ये बीमारी की शिद्दत चंद दिनों में ख़त्म होने वाली है, अल्लाह ताला आपको जल्दी शफा दे देगा। आप अपने रब से गुजारिशात करें। और मैं यहाँ बड़े दर्द के साथ आप सबसे गुजारिश करूँगा, जब भी आप किसी के लिए दुआ करते हैं, जब हमारे अपने बीमार होते हैं, हमारे अपने हमसे जुदा होते हैं, तो हमें इस तकलीफ का एहसास होता है। तो इन्हीं अयाम के अंदर जैसे भी अयाम हो, आप याद करें, या रब मेरे पास जितनी भी सख्ती के अयाम हैं, ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा किसी हवाले से बीमारी के अयाम में है, वो किसी बीमारी की शिद्दत में है, उसके पास जाके ये बातें ज़रूर अर्ज करें कि मेरे भाई आप जिस भी परेशानी में हैं, आप ज़रा याद तो करें हमारे उन भाइयों की, फ़लस्तीन के लोगों की हालत ज़ार को। हमारे पास जो भी शक्ति है, उन हमारे भाइयों जैसी शक्ति हमारे पास नहीं है। और अगर आप अपने उन भाइयों के लिए, वो बीमार भी, अपने रब से अगर बात करे तो ये गुजारिशात लाजमी करे कि या रब मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि तकलीफ क्या होती है। जिस्म जब तकलीफ महसूस करता है, इंसान क्या महसूस करता है? इंसान की सारी खुशियाँ खुशहालियाँ ख़त्म हो जाती है जब इंसान का जिस्म तकलीफ महसूस करता है। यार अब आज मुझे पता चला है कि मेरे वो भाई अगर कई सालों से तकलीफ में है, फलां इलाके के हमारे मुसलमान भाई अगर किसी तकलीफ में है, यार अब आज मैंने इस बात को महसूस किया है, मुझे आज अंदाज़ा हुआ है। तो यार अब हमारे उन भाइयों को भी खैर व आफियत से रख, उनसे वो परेशानी के अयाम को ख़त्म कर दे। और इन ऐसे वक़्त में इंसान हर सूरत अल्लाह ताला के सामने शुक्र के कलिमात कहे कि या अल्लाह ऐसी परेशानी, ऐसी आजमाइशें या अल्लाह उनका सामना हमें नहीं है। मैं और आप, हम अपनी परेशानियों को देखते हैं, छोटी मोटी परेशानियाँ, हम अपनी जब परेशानियों को देखते हैं तो साथ जायजा लें क्या हमसे बड़ी परेशानी वाले लोग भी तो इस माशरे में हैं ना, वो भी तो जिंदा है ना। कई बीमार हैं, उनके पास बीमारी के इलाज के पैसे नहीं हैं, अगर पैसे हैं उनके पास मजीद
की बीमारी की कैफियत ऐसी है कि उनका इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे भाई, आप हर सूरत अपने रब से खुश और राजी रहें। यही तो वो अयाम होते हैं कि रब आपको देखना चाहता है। हम अपने उन भाइयों को देखें ना, हमारे रिश्तेदार जब बीमार होते हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे जुदा होते हैं, तो हमें ये तकलीफ महसूस होती है कि आज मेरे वालिद बीमार हैं, आज मेरे भाई बीमार हैं, आज मेरी बेटी बीमार है। ये तकलीफ हम महसूस करते हैं। तो भाई, जिन वालिदैन को ये अंदाज़ा ही नहीं कि अगले आधे घंटे में मेरी औलाद का क्या होगा, अगले आधे घंटे में मेरे वालिदैन का क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होने वाला है, हर वक्त उनको ये खदशा है कि पता नहीं कब मौत का पैगाम हमारे पास आ सकता है। वैसे तो हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, लेकिन मेरे भाई, वो लोग जो ऐसे लम्हात में हैं, आप उनको याद करके अपने गम को हल्का कर सकते हैं। उनको, उनके लिए दुआएं करके इस दुनिया में आप अपने गम को जहां हल्का कर सकते हैं, वहां आखिरत में और यहाँ दुनिया में एक मुसलमान भाई होने के नाते जो आपके हकूक हैं, उसमें से एक हक आप इस तरह अदा कर सकते हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी आप किसी मरीज के पास जाओ, फ़क़ूलू खैरा, उसके लिए अच्छी बात कहो। ये बात कहो कि इंशाअल्लाह जैसी भी बीमारी है ये ख़त्म होने वाली है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, क्योंकि जो लोग वहाँ तीमारदारी करने आते हैं, जो कलिमात वो मरीज के लिए कहते हैं, फरिश्ते उन कलिमात पर, उन जुमलों पर आमीन कहते हैं। जब हम कहते हैं कि या अल्लाह, ये मरीज ठीक होने वाला है, इसको शिफा अल्लाह ताला देने वाला है, और उसके लिए जो अच्छे कलिमात हम कहते हैं, फरिश्ते उन कलिमात पर आमीन कहते हैं। हमें मरीज के पास जाके हौसला भी देना चाहिए और अच्छे कलिमात, दुआया कलिमात, उसके साथ हमें तीमारदारी करनी चाहिए। और इसी तरह एक बात यह भी याद रखिए, कुरान पाक की चंद दुआएं हैं, इन दुआओं को अगर हम अच्छी तरह समझ जाएं तो हमारे कई मसले हल हो। एक नबी अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। मेरे भाई, आप जितनी भी बीमारी के अयाम में हो, बीमारी की कैफियत जैसी कैसी भी हो, दो दुआएं, एक नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिन्होंने कहा था वाइज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन। जरा इस दुआ को ना, इसके मफ़हूम को अपने ऊपर तारी करके और इस दुआ को सुकून लेके और इस दुआ के अंदर जो कुछ आप अपने रब से कह रहे हैं, जरा देखें ना, तन्हाई के लम्हात हो, खलवत की वो घड़ियां हों, और आप अपने रब से कहें वाइज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ वो अल्लाह मुझे शफा देता है, उस अल्लाह के अलावा कोई भी तो नहीं जो मुझे शफा दे। और इसी तरह नबी अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को हम सारे याद कर लें कि अन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, मुझे ये तकलीफ पहुंची है, मुझे इस तकलीफ का सामना है, लेकिन अल्लाह तू सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। अल्लाह, इस बीमारी को मैं कभी भी सोच भी नहीं रहा कि अल्लाह तो मेरे ऊपर कोई ऐसी सख्तियां कर रहा है तो तेरी सख्तियां को नाजायज है, या अल्लाह मैं सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह तो मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। अल्लाह, जो भी कुछ ये तकलीफ के अयाम में हूँ, अल्लाह मैं समझ रहा हूँ और मेरा इस बात पर यकीन और ईमान है, अल्लाह ये सख्तियाँ सिर्फ तेरी तरफ से हैं, और अल्लाह तो सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। जब चाहेगा मेरी सख्ती का अयाम को तो चाहेगा ख़त्म कर देगा। अल्लाह, इस बात पे मेरा ईमान और यकीन है। तीसरी दुआ, जब भी आप अपने किसी मसले में परेशान हैं, किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, किसी मुश्किल में, इस दुआ को ज़ुबानी याद करें जो नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वक़फ़ियत तारी करके कि एक अल्लाह का पैगंबर ऐसी मुश्किल में है
जिस मुश्किल को अगर हम तसव्वुर में लाएं तो हम सोच भी नहीं सकते कि इस ऐसी मुश्किल से भी कोई बंदा निकल सकता है। एक अल्लाह का पैगंबर है, पानी की गहराइयों में, और पानी की गहराइयों में जो मछली है उसके पेट में चले गए हैं, लेकिन उस पैगंबर को ऐसी परेशानी के घड़ियों में भी और ऐसी मुसीबत में भी उनको यकीन है कि अल्लाह मुझे यहां से भी निकाल सकता है। अगर ये वाला यकीन हमारा हो जाए कि परेशानी जैसी कैसी भी है, लोग जैसी कैसी बातें करते हैं कि इस परेशानी से निकलना मुमकिन नहीं है, ये परेशानी में जो लोग पड़ जाते हैं वो तबाह हो जाते हैं। ये परेशानी जब कारोबार में आती है लोग तबाह हो जाते हैं। जितने मर्जी लोग बात करें, उन दिनों में आप इस आयत का वजीफा जितना भी आप कर सकते हैं वह कफियत तारी करके आप कहें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तू पाक है। अल्लाह, ये सुब्हाना का यहाँ इसका माना यह है अल्लाह तू पाक है। किससे? अल्लाह हर तरह से मुश्किलों में फंसने से अल्लाह तू पाक है। अल्लाह तू कभी किसी मुश्किल में फंसा नहीं, अल्लाह मैं फंस गया। अल्लाह हर तरह की मोहताजियों से अल्लाह तू पाक है, अल्लाह मैं एक मोहताजी के अंदर फंस गया। अल्लाह हर तरह के ऐब से अल्लाह तू पाक है, अल्लाह कोई ना कोई परेशानी मेरी है, मैं एक ऐब के अंदर मुब्तला हो गया हूँ। जब आप सुब्हानका, इस दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, देखें ना आप अपने रब की कैसे तारीफ करते हैं। अल्लाह तेरे अलावा कोई मबूद नहीं है, अल्लाह तेरे अलावा कोई मबूद। देखें जब आप अपने रब से मांगते हैं तो सबसे पहले उस रब की अजमत को बयान करते हैं। अल्लाह तेरे अलावा कोई मबूद नहीं है। अल्लाह तू हर तरह के ऐब से, हर तरह की मोहताजी से अल्लाह तू पाक है। और या अल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जो भी जुल्म किया है मैंने किया है। अल्लाह ये परेशानी आई, अल्लाह मुसीबत आई, मेरा इस बात पे ईमान और यकीन है कि अगर कोई गुनाह हुआ है, अगर किसी गुनाह की वजह से ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है, अल्लाह अपनी जान पे जुल्म करने वाला सिर्फ मैं हूँ। अल्लाह तेरा मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं है। इस दुआ को अगर आप एक फीलिंग के साथ, दर्द के साथ, दिल में इस चीज को महसूस करके अगर आप पढ़ते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत अल्लाह टाल देगा। और चौथी दुआ कुरान पाक की, इस दुआ को कि जब आप मुआशरे में रहें और देखें कि लोग आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और आप उस जालिम का सामना नहीं कर सकते और आप बेबस हैं और आपके खिलाफ ऐसी कोई लोग चालें चल रहे हैं कि आप उन चालों का ना समझ रहे हैं ना उनका सामना कर रहे हैं, तो फिर नबी यकूब अलैहिस्सलाम को आप याद कीजिए। उनके उस जुमले को जो सईदा आयशा ने भी पढ़ा था अपनी परेशानी के अय्याम में, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। ये सईदा आयशा को ये जुमला उस वक्त याद आया जब लोगों ने उनके ऊपर इल्जामात लगाए और बड़े बड़े लोग उन इल्जामात में शामिल हुए और हत्ता कि ये परेशानी इस कदर बढ़ गई कि कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी आयशा के पास आते हैं और फरमाते हैं, आयशा अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ और अल्लाह ताला से माफी मांगो। अम्मा जी उस वक्त कहती हैं, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। अल्लाह जो सब्र, अच्छा सब्र है, सब्र जमील से मुराद यह है कि वो सब्र जिसमें कभी नाशुक्री ना हो, वो सब्र जिसमें कभी इंसान अल्लाह ताला से हटे नहीं। सब्र जमील वो है कि जैसी कैसे भी लम्हात चले जाएं और बीमार और मुश्किल, और मैं और आप सोचें ना, मुश्किल कई दफा मैंने ये पहले भी अर्ज किया है, यकूब पैगंबर और एक नबी का बाप, एक नबी का बेटा और एक नबी के मसले में नबी परेशान। यूसुफ पैगंबर के हवाले से यकूब पैगंबर परेशान है और ये परेशानी अगर तफसीर को उठाएं, कुरान के उस मजमून का जायजा लें तो कम अज कम 25 साल तो बनती है।
25 سال تک ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ سے یہ وظیفہ پڑھتے رہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے، اور جو لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ مددگار ہے. تو ان وظائف کو اگر آپ سمجھ کے اپنی زندگی میں شامل کریں اور یقین کامل سے پڑھیں، تو میں کہتا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، لوگوں کا پریشان کرنا ہو، اور جیسی کیسی مصیبت میں آپ پڑ جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے نکالنے والا بھی ہے. اور اسی طرح بیماری کے ایام میں خاص طور پہ ایک مسئلہ دم کا ہے اور ایک مسئلہ یہ وظیفوں کا ہے. اس مسئلے کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں. دم کرنا یہ بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن آپ بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر جو بھی مسئلہ ہو، آپ کی صحت میں جو بھی پرابلم ہے، آپ علاج کی طرف لازمی جائیں. بعض لوگ ہم اس طرح کرتے ہیں، بیماری شروع ہوئی ہم دم کی طرف گئے، لیکن جب معاملات بگڑ گئے تو پھر ہم ایک ڈاکٹر کے پاس بھی گئے. اسلام یہ بات کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب بیماری شروع ہوئی آپ نے اپنا علاج بھی شروع کیا اور ساتھ ساتھ دم بھی شروع کیا. علاج کو کبھی بھی آپ پیچھے نہ کریں. جو آپ کے پاس طاقت ہے، جو وسائل ہیں علاج کروانے کے، وہ سارے استعمال کریں. انسان کبھی حسرت نہ کرے کہ شاید میں نے علاج نہیں کروایا، اور بعض علاج بھی کر. توکل اسی چیز کا نام ہے. یہ بھروسہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سے بڑا بھروسہ ہے میرا، اللہ سے دے دے گا، اور وسائل اختیار نہ کیے جائیں. اصل توکل اسی چیز کا نام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا اللہ کے رسول میری سواری میں کھلی چھوڑ کے آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا کھلی کیوں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے توکل کر کے چھڑ کے آ گیا. آپ نے فرمایا پہلے انہوں بن تو پھر توکل کر. ایک کوئی توکل نہیں کہ سواری کھلی چھوڑ کے آ گئے ہو تو سمجھو کہ اب یہ توکل ہے. یہ ہر چیز یہ معنی نہیں. لوگ دین سے لوگ دور بھی پھر تب بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں دم بھی کروائی جا رہی ہیں، مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا. بھائی اگر اسلام میں جہاں دم ہے وہاں علاج بھی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دم کیے ہیں اس میں جو دعائیں ہیں صبح و شام کے وظائف آپ لازمی پڑھیں. اور دم میں ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں زمزم ہے، جو پانی جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، اگر وہی وظیفہ زمزم کے پانی کے اوپر پڑھ کے وہ پانی بھی پئیں اور ساتھ اس وظیفے کو اپنے اوپر پھونک بھی دیں، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں غور کیا جائے 3 شفائیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک دم کی، دوسرا زمزم پانی کی، اور تیسرا جو آپ نے وظیفہ پڑھ کے جو پھونکا ہے اس کی الگ سے برکات ہیں. اسی طرح کھجور ہے اجوا. جس بندے کو جادو ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 7 کھجوریں اجوا کی اگر وہ صبح کھاتا ہے. لیکن یہ چیزیں بھی عرض کرتا ہوں، اس بارے میں بھی آپ طبیب سے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کیا میری صحت ایسی ہے، شوگر ہے اتنی تو نہیں بڑی. ہم دین کو جس طرح سمجھتے ہیں نا کہ دین کو بغیر غور کیے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو بعض کا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور لوگ دین سے دور ہٹ جاتے ہیں. آپ کھجوریں کھائیے لیکن آپ اپنے شوگر کو بھی دیکھیں. اور اسی طرح زیتون کا جو تیل ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی عظمت بیان کی ہے. اگر آپ یہ چیزیں اپنی بیماری کے ایام میں استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر دم کر کے استعمال کریں تو اس میں کیا ہے، قرآن کی شفا الگ ہے، وظیفے کی شفا الگ ہے. اور وہ جو چیز زمزم ہے، زیتون ہے، اسی طرح اجوا کھجور ہے، یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے. یہ مختلف بیماریوں میں ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شفا رکھی ہے. یقین کامل کے ساتھ اگر ان وظائف کو اور ان باتوں کو اگر ہم سمجھیں اور ان پر ایمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دینے والا ہے. وما علیہ الا البلاغ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.